बेदान अल्लमक अल्लाह ताला कि कलिमात अरब से किस्मत फ़ेल व इसम व हर्फ। फ़ेल कलिमा इस्त मबनी बराए इफ़हाम माना बायके अज़मिन सलासा माजी व हाल व मुस्तक़बिल। चूँ फ़तहल्लाहु कशाद खुदा व यफ़्तह में कशायद या ख्वाहत कशाद। मख के बिस्मिल्लाह वेला हमद और स्वलाती हुए दागे नरुस तुरागे मकसूद था वे फरमाइल पोइशा बेदान लकसंग च द अरबी किताबुनु के आलम वेले कीगी बेदान पोइशा अल्लमक अल्लाह ताला दा जुमला मुअतरिज़ा दा इल्म दे ता अल्लाह ताला दर की दा दुआ दा तय प अरबी के वेले हालांकि किताब प फ़ारसी के दे उलमा फरमाई चे प अरबी के दुआ ज़्यादा मुस्तजाब दा दा कुरान जब दा पैगम्बर जब दा अल्लाह सरकारी जब दा जन्नत जब नु द अरबी के सड़े दुआ कई का ना नु दा अल्लाह त मकबूल है। ख्वार सड़े ब अरबी के दुआ न कई कम खलक च प अरबी न पुएगी और द अरबी दुआ कई नु द तरा पतन लगी चमा से हुई उलमा तुलबा उल पकारी च प अरबी के दुआ कई पुख्तून वही खुदाए माँ बखे जमा मोर और प्लार बखी टिक द सही दा अल्लाह पर पुख्तू पुएगी और मुला चे वे अल्लाह मगफिरली वली वालिदैया नु पकार द चे दे प अरबी के दुआ की अरबी की दुआ मुस्तजाब दा और क प अरबी की दुआ न वर्जी नु बिया दी पार जब के ची कई खैर दे जका चे खुदा पाक ता द दे खबरी से ज़रूरत निश्ते चे तर्जमान पकार दे दा मुला पुख्तू की दगा कई नो दगा दे दा दुआ कई नु गिने दा बन कबलीगी ना कबलीगी दे किस शक निश्ते दे अल्लाह कबलून के दे ख्याल कमराला उर्दू वाला प उर्दू की दुआ कई अंग्रेज़ी वाला प अंग्रेज़ी की दुआ कई फ़ारसी वाला प फ़ारसी की दुआ कई नु मुंग पुख्तान यू मुंग तो खुम योसूट की प अरबी की दुआ याद दी नूर खुन दी याद तो प पुख्तो के वायु बहरहाल दादी च प अरबी की टिकी वेली दई पदग बुनियाद बानी वेली दी चे दा दुआ प अरबी की मुस्तजाब दा अल्लमा युअल्लिमु तालीम बाब तफ़ईल दे और ददी मुजरद दी आलिमा यालमु इल्मन तेरा गले मस्तर आलिम अलीम मालूम दातना सिफत मुशब्बा और इसमें मफ़ऊल चिकम दे मुस्तअमल शेवे दे अल्लमक अल्लाह ताला अल्लाह ताला इल्म दर की वे आमीन के कलिमात अरब से किस्मत चे कलिमात द अरबो पदरे किस्म बांधी दी फ़िअल व इसम व हर्फ यो फ़िअल दे यो इसम दे यो हर्फ दे तदी नहवे पर किताबुनु की चे तक़सीम कई नो यो इसम दे यो फ़िअल दे यो हर्फ दे और द सर्फ पर किताबुनु की चे तक़सीम कई नो आगा अवल फ़िअल ज़िक्र कई ब्या इसम ज़िक्र कई ब्या हर्फ ज़िक्र कई दागी वजह दादा चे प इल्मे नहव की ज़्यादा खबरी द इराब और द बिनावी और द मुनसरिफ और द गैर मुनसरिफ भी तासु ख्याल तराला और दा खबरी ज़्यादा प इसम की पीखीगी दा इसम मुअरब दे दा इसम मबनी दे दा इसम मुनसरिफ दे दा इसम गैर मुनसरिफ दे और पदी इल्म सर्फ की ज़्यादा खबरी द गर्दानुन हुई और द इलालुन हुई नो गर्दानुन प इसम की डेर कम दी दसे नहीं निश्ता पके श्ता पके इसमें फ़ाइल की गर्दान श्ता इस मफ़ूल की गर्दान श्ता खो उगद गर्दानुना आगा प फ़िअल की नमाजी की अतल सगीरी
اتلس صيغې ټیک ته سبا مشترکي 14 صيغې به جوړیږي خو ابتداءً څو صيغې دي 18 مضارع کې 18 صيغې دي امر کې چې ټول راوالي نو 18 صيغې دي نو دا چې صرف ماضي او مضارع راواخلي نو څومره مشتقات اسما چې دي نو چې ټول راغونډ کې نو د یو ماضي او مضارع هغه صيغو ته نه رسیږي نو د دې وجې نه او بیا زیاتې قیدې چې جاری کېږي نو ګورې په افعالو کې جاری کېږي په اسماو کې د افعالو د مناسبت او د مشابهت په بنیاد باندې جاری کېږي زما په خبره پوهېږي د دې وجې نه د فعل مقدم کو اسم یې ورپسې کو او حرف غریب کو چې کومه دی نو په هر ځای کې غریب نیمکونی رور دی بس چې کله د چاو ته ضرورت شي نو وایي راځه ته خو زمونږ رور یې مطلب باندې پوه شوي ته زمونږ رور اول ځان نه حسابوي د ځان سره نه فعل حسابوي د ځان سره نه اسم حسابوي خو چې کله ورته ضرورت پیښ شي نو راځه دا شته به کاره یې دګر چې زه حریمار باشد وایي دا دی به هم په کار شي نو څه خراب سړی خو ډېر نه دی بهرحال هغې کې ګردانونه نشته د نحوې په اعتبار باندې په هغې کې مسند او مسند الیه نشته خیال کرا ده دغه رنګې چې کوم دی نو په هغې کې منصرف او غیر منصرف نشته دی په مطلب باندې پوه شوې بار کې فعل دی دا فعل مصدر دی د فعل یفعلون فعلون داتې مصدر راغلی فعل کار کولو ته ویلی کېږي کار کولو ته هر کار چې هغه په جوارحو وي او که هغه په جوارحو باندې نه وي په جوارحو چې کوم کار کېږي نو هغې ته وایي عمل لکه د لاسو خپو باندې کوم کار کېږي نو دې ته عمل وي څه ورته ویلی کېږي عمل ورته ویلی کېږي او فعل د زړه عمل ته د زړه کار ته فعل وایي د باطن کې چې څه دي د هغې کار ټولو ته فعل ویلی کېږي فعل عام دی او دا تاله دغه د خبر را روانه ده چې دا فعل دا لفظ چې کومه دی فی عین لام دا یې ولې د اوزانو دپاره مقرر که نو هلته به ته خبره انشاءالله وکړي چې یاره فعل داسې یو لفظ دی داسې یو تله ده چې په دې هر څه تللی کېږي هر یو څیز پې تللی کېږي دا د میزان تله ده د قیامت د ورځې دا د زرګر تله نه ده چې هغې باندې غنم نه تللی کېږي د زرګر په تله غنم تللی کېږي تاسو خیال ته راغله او د ګوړې په تله باندې زر تللی کېږي نه تللی کېږي د هر چا دپاره خپله خپله تله ده بار کیف فعل او اسم په دې فعل کې کار کول ډیر دي نو ځکه نوم یې وله فعل ښودی څنګه کار کول دا ګردانونه دي که نه دا ګردانونه چې کوم دي دا کار کول دي که نه یاره اسم دا په دې وجه وله نوم یې ښودلی دی چې د ده مقام او مرتبه د دې فعل نه اوچت دي په دې لحاظ باندې چې د ده نه کلام جوړیږي دوه اسمونه یو ځای شي نو کلام ترې نه جوړ شي یو مسند وي یو مسند الیه وي خبره باندې پوه شوې ملا په هلکانو ته سبق وی په سکول کې اردو کې وی جي یو مسند دی یو مسند الیه دی یو مسند دی ما ورته لکه دې خوا راشه خبره راغی بیا دا مسند نه دی دا مسند دی مسند خو هغه ځای دی چې ته پې تشریف فرما کېږي ډاکخانه پرېږدي دا مسند دی مړه وي زور زیري پې نه دي کړي نو مې داسې عربي خو نه قرآن خو نه تا ته پې زور زیر وکړي هغوی چې ده به زده کړي تا زده کړي نه دي هسې لالای وایي دا مسند او مسند الیه دی ښه و دا مسندون پکې لا زیاتې ټکې راغلی مسندون خیال کې راغله ښه مې زه دا دون پکې مه وایه مسند الیه وایه خو مسند او مسند الیه ټکی زده که بیا نو خیال کوئ دې ټکو ته ښه
اسې نه چې ته ورته مسند ووایې. مسند او مسند دا حرف معنا شته، د اسم معنا شته، د فعل معنا شته، په خپله معنا باندې په دلالت کولو کې مستقل دی، خو حرف نه دی مستقل. د حرف معنا شته خو دا به ته د فعل او د اسم سره ملګری کې نو بیا به په خپله معنا دلالت کوي. دومره غریب کمزوری دی چې په خپله معنا باندې دی دلالت نشي کولی. معنا پکې پرته ده خو په خپله معنا دلالت چې کوم دی نو نشي کولی. حرف کنارې ته وي، طرف ته وي. جلست حرف الوادي، زه د کندې، زه د میدان په آخري سر باندې کېناستم. خبره پوه شوې؟ نو د دې مستقل والي نه اخوا دی، د مستقل والي نه چې کوم دی نو بعید دی. اسم او حرف. فعل کلمه دا ته اوس تعریف کوي. فعل دا هغه کلمه ده، د دې نه معلومه دا شوه چې دا فعل او اسم او حرف دا د کلمې اقسام دي. د چا اقسام دي؟ د کلمې اقسام دي. هلته هغه داسې ویلي که کلمات عرب سه قسم است. کلمات د عربو درې قسمه باندې دي. نو دا قسمونه د چا دي هلکه؟ دا قسمونه د کلمې دي. قسمونه چا دي؟ د کلمې دي. په مطلب پوه شوې؟ فعل یو کلمه ده. کلمه هغه سیز ته وایي چې په هغې سړی تکلم کوي، دا ژبه مبارکه پې خوځوي، دې له حرکت ورکوي. کلمه دا کلمه کله کلام ته وایي، کلام کله کلمې ته وایي. کلمه کله کلام ته وایي او کله کلام الټه پلټه خبرې. یو وضع ده ما تا ته مخکې وویې، یو استعمال دی. حدیث مبارک کې راغلي کلمتان حبیبتان، کلمتان حبیبت، دا کلمه نه ده، دا کلام دی. کلمتان دې کې باقاعده مبتدا خبر دی. کلمتان حبیبتان، کلمتان حبیبتان. لا اله الا الله ته موږ کلمه وایو، دا کلمه ده که دا کلام دی؟ دا کلام دی. نو اطلاق د یو په بل باندې کیږي. وضع جدا سیز دی چې الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، خو اطلاق د یو په بل باندې کیدی شي. په مسله باندې خاجي بدعت بنه کې او پښتو کې ترجمه بدعت. فعل کلمه است. فعل یو کلمه ده مبنی چې وضع کړی شوې ده، دا مبنویون دی. دا ټکی څه دی؟ بنا یبني. بنا دا مبنوی صیغه د اسم مفعول ده. نو دې کې ادغام شوی دی. دا ټکی اگر چې دلته کې په فارسی کې استعمال دی خو تا ته ګرانېږي بیا، نو زه ځکه مخکې نه ته خبره برابروم. مبنویون دا د مهدویون په شان دی. چا په شان دی؟ مهدویون په شان دی. وو یې په یو مقام کې رالو، دا وو دی په یې بدل کړ، یې دی په یې کې مدغمه کړه، نو مبنویون شو. لکه په مهدویون کې وو دی په یې بدل کړ، ادغام دی وکړ، نو مهدویون شو. بیا د دې یې د وجې نه د ما قبل ضمه دی په کسرې بدله کړه، نو مهدیون شو. نو دا مبنیون شو. څه شو؟ مبنیون شو. اوس دلته خو د فارسی په اصطلاح کې مستعمل دی، نو بس مبني ویلی کېږي. اردو کې مبني ویلی کېږي. نو خبره باندې پوه شوې؟ نو ته به داسې نه وایې چې کلمه اس مبنیون برای افهام، ځکه دا فارسی د عربي نه ده. خو ټکی د عربۍ دی، جامع ورته د فارسی واچولي. چې جامع دی ورته د فارسی واچولي، اوس به تلفظ پې هغه کې. خبره باندې پوه شوې؟ تلفظ به پې د فارسی په شانتې چې کوم دی نو کې. مبني برای افهام معنا، د پاره د پویولو د معنا یا د پاره د پویدلو د معنا. بایقي از ازمنه ثلاثه چې دا به مقترن وي، پیوس به وي د یو د ازمنو ثلاثو سره. برای افهام، افهم یفهم باب افعال دی. برای فهم معنا زیات مناسب دی.
که د ملا داسې لیکي چې دا وضع شوې ده مبنیون وضع شوې په معنا د موضوع باندې دا مبنیون په معنا چا ده د جوړه کړی شوي وضع کړی شوي دا موضوع په معنا په مقابله د مهمل کی مهمل هغه لفظ چې هغه د معنا دپاره نه وي وضع شوی معنا دپاره نه وي وضع شوی لکه ته ویې لکه ډوډۍ موډۍ ډوډۍ دا موډۍ څه شی موډۍ څه شی دی هېڅ هم نه دی اوبه موبه اوبه موبه او خبرې دا مهمل الفاظ استعمالول ګناه ده ښه مهمل الفاظ استعمالول دا مه استعمالوئ بس هغه اصل لفظ استعمال کا نو دغه لفظ د معنا دپاره نه دی وضع او دا ډوډۍ او اوبه او ضربا او یضربو دا د معنا دپاره وضع دي نو د مبني معنا شوه موضوع وضع کړی شوی دی د پاره د فهم د معنا که د افهام نه د مجردو معنا والی او که د افهام نه خپله معنا والی د باب افعال نو دا وضع کړی شوی دی نو واضع څوک شته که نشته لاله واضع شته که نشته د دې الفاظو مقرر کوونکی څوک شته که نشته الله دی که نه بعضې خلک وایي نه د هرې ژبې خپل خلک دی د هرې ژبې خپل خلک دی چې د چا ژبه ده خیر په دغې کې موږ جګړه نه کوو خو د ابتدا نه چې کومې ژبې الله تعالی حضرت آدم علیه السلام ته ښودلې وي نو د یو روایت مطابق لس د پاسه 200 ژبې آدم علیه السلام ته الله ښودلې وعلم آدم الاسماء كلها نو دې کې پښتو هم وه اردو هم وه مثلا عربي هم پکې وه عبراني هم پکې وه سوریاني هم پکې وه دا ژبې پکې وي اوس 100,000 ژبې دي 6000 څه د پاسه 6,000 ژبې دي نو دا څنګه جوړې شوې 6,000 ژبې ته خبرې دا ستا پښتو څو شاخه لري هغه د سوات او د دیر د سر نه راواله او د ډیره اسماعیل خانه پورې او د پاړه چیناره پورې لاړ شه دقه یوه پښتو ده دقه یوه پښتو ده یو ځای کې پکې یوه خبره کنزل دي بل ځای کې ادب دی یو ځای کې یو خبره کنزل دي بل ځای کې ادب دی په مطلب پوه شوې همدقه یوه پښتو ده یو ورته ټیکوله وایي بل ورته مړی وایي بل ورته ډوډۍ وایي بل ورته روټۍ وایي هماغه یو پښتو شوه که نه شوه داسې پسې ځه یو لفظ که درته ویمه نو ماسخوتن به شي تاسو خیال ته راله دقه اردو ده پنجابي ده اینکو ده خبره من پوه شوې ګجرو ده ګجرو د دیر جدا ده د سوات جدا ده کوستانی ده د سوات د کوستان جدا ده د دیر د کوستان جدا ده خبره پوه شي ګلکو ته باقي کیسو پکې شته ګلکو چال ته لاړې چترال ته شفیق جیبې شفیق جیبې ډوډۍ خوري ډوډۍ خوري اوس شفیق څه شی دی او جیبې څه شی دی خبره باندې پوه شوې چرته درې دي چرته ترې دی چرته ترې دی همدقه یو شی دی درې ورته وایي درې ترې ترې یو بل ته نږدې دي که نه دي خو ژبې بدلې دي ښه انکو ده د مانسیري یو شانتې انکو ده ابټاباد بل شانتې ده د پېښور بل شانې انکو ده د دې خوا د پېښور نه چې کوم دیهات او باندې دي بل شانې انکو ده نو زرګونو ته نه چې دا به لکونو ته دا ژبې چې کوم دی نو ورسېږي خبره پوه د خدای داسې عجیب ناشنا قدرت دی زبان ایک بولیاں ہزاروں ژبه یوه ده دقه یو د غوښې ټوکړه ده خو لوستل پې جدا جدا دي که د چای نه هغه دې واورېدله نو توبې به وباسي په مطلب باندې پوه شې
هغې بعضې خلکو لا نه انګریزي ورځي، چاینا، جاپان، جرمني، حج له چې راشي، عمرې له چې راشي، ته به ورته په انګریزۍ کې خبرې کوې، وټ از یور نیم، هغه به ته خپله کرړه پرړه وکړي لکه ټیم کې چې کاڼي واچوې هغه هلکه خوار شي تا نه مې تپوس وکړي چې نوم دې څه دی، هغه بس دا چلو کړي. خبره پوه شوې؟ انګریزۍ باندې نه پوهېږي، عربۍ باندې نه پوهېږي، اردو باندې نه پوهېږي، فارسۍ باندې نه پوهېږي، دا ژبې ژبه دغه یوه ده، خو هغه چې وایي نو بل شان ته یې وایي، موږ پرې نه پوهېږو چې د څه مطلب دی، او چې موږ یې وایو نو هغه پرې نه پوهېږي چې د څه مطلب دی. زارېږه د پښتون نه د مسلمان زوی دی په انګریزۍ دی ورځي، په عربۍ دی ورځي، څه ګډه وډه وایي خو وایي، ګډه وډه وایي خو وایي، د پیو په ځای شملې راوړي خو لبن یې زده کړی دی. خبره پوه شوې؟ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. د یو طرف ته د غوشانو پیپ تلی دی، بل طرف ته د وینې پیپ تلی، په دې منځ کې د پیو پیپ تلی دی، لبنا خالصا سائغا للشاربین، نه پکې د غوشانو هغه بوی راغلی دی او رنګ راغلی او نه پکې د وینې رنګ، تک سپین مزېدار. په خبره باندې پوه شوې؟ برای افهام معنا وضع شوی د پاره د پویولو د معنا. هلکه واضع وضع وکړه نو تا پویی که نه، نو افهام په خپل ځای ټیک شو، افهام په خپل ځای ټیک شو چې دا لفظ وضع کړی شوی دی، نو چې وضع کړی شوی دی نو د دې به واضعي که نه، نو غوره قول دا دی چې الله تعالی واضع دی، الله تعالی واضع دی، وضع د الفاظ الله تعالی بیا پکې ما او تا کید و کورید کړی دی، ما او تا پکې چې کوم دی نو خپله ما مشروطي کړې ده. مطلب باندې پوه شوئ؟ ښه. با یکی از ازمنه، دا با په معنا د مع باندې دی، با په معنا مع یکی، مقترنن، مقترن دی په یو د ازمنو ثلاثه. ازمنه ثلاثه کوم دي؟ ازمنه د زمانون جمع ده، ماضی و حال و مستقبل، یو ماضی بل حال او بل مستقبل دی. ماضی تیر شوی زمانه ته مضا یمضی، مضین مضین، ماضیون تراغلی اسم فاعل دی تیر شوی زمانه ته. حال موجوده او مستقبل آینده زمانه ته ویل کیږي. ښه، دا اوس چې مونږ لګیا یو حال دی، خو د دې نه چې یو منټ مخکې نو دغه ماضي شوه، او دې پسې چې یو منټ وروستو را روان دی نو هغه مستقبل شو. پوه شوې؟ چون فتح الله دا د ماضی معنا کشاد خدا، الله کشادگی راوسته، الله کلاوالی راوست. دا د ماضی صیغه ده خو د دعا په ځای مستعملیږي. ښه، نو د پکې دغه خبرې ته هم اشاره کړې ده چې الله دې په موږ باندې کتاب آسان کړي، الله دې موږ باندې کتاب آسان کړي، ځکه ستا خو ته وار خطا دی چې دا به څه چل کېږي، خاصیات پکې را روان دي او دنیا به ورانه شي. دنیا به نه ورانېږي، دنیا به یي او خاصیات به هم وشي. پوه شوې؟ ویفتحو می کشاید یا خواهد کشاد. د ماضي نه علاوه مثال چې ذکر کړو د حال او د مستقبل د دواړو، ځکه دې ته وایي مضارع، او مضارع د مستقبل دپاره هم مستعملیږي او د حال دپاره هم مستعملیږي. قرینه به غواړي، البته قرینه به غواړي. دغه د خبره وروستو را روانه ده، زه تاسو د هغې چې کوم دی نو وضاحت هلته کې کوم ښه، چې دا مستقبل او حال دا دواړه د مضارع نه اخیستی کېږي، په کوم اعتبار باندې اخیستلی کېږي. نو مثال یې ولله دواړو یو راوړه. ښه، و اسم کلمه، اسم یو کلمه ده، موضوع برای معنا مستقل، نه باید کې از ازمنه ثلاثه دا وضع شوې ده موضوع. این هلته مبني ویلو، دلته موضوع وي، خبره خلاصه شوه. برای معنا مستقل، د مستقل معنا دپاره نه باید کې چې مقترن بنئ، پیوست بنئ د یو د ازمنه ثلاثه سره. مثال نه دی ذکر کړی، یا اکتفا کړي په مقابل باندې، لکه فتح الله کې الله ذکر دی، اسم دی، او دیخوا یا په رستو ذکر کیږي ذهبت من البصرة الى الكوفة، البصره او الکوفه دا پکې اسما شو. نو ضمناً چې کوم دی وی دون ځان د خلاله مه جوړوه که نه. و حرف کلمه اسحر یو کلمه ده،
موضوع برای معنا غیر مستقل چې وضع شوی د پاره د معنا غیر مستقل دا لفظ په دلالت کې غیر مستقل دی لفظ په دلالت کې غیر مستقل دی د معنا غیر مستقل د پاره نه معنا شته دی معنا شته خو دې په دلالت نشي کولی دې په تلفظ نشي چاړه دی چاړه په ذهن کې او په زړه کې یو خبره پرته ده خو ظاهر تلفظ نشي کولی یاره بل یو طالب راغی چا راوست ډېر خفه شو ټوله شپه مې سوچونه پرې کول ښکلی ځوان اچانک ژبه بنده شوې ده او د یوې سترګې نظر یې ختمه شوې ما ته یې ویل دا هسې خفه شوم چې هغه طالب ته مې وکتل دی د قرآن حافظ دی اوس تلفظ په خولې نشي کولی نو هغه چې ما ته خپل حال وي نو هغې په کاغذ ولیکه نو مې خدای ته یې جوړ کړي ته پرې رحم کړي خدای دا خو ستا بنده دی او ستا کلام یې حفظ کړی دی ډېر زیات خفه شوم د هغه حال ته مې وکتل که نه چې د اوس هر څه برابر دي لاس پې ټیک دي دماغ یې کار کوي ځکه لیکل چې وکړه صحیح وکړي پوه شوې مطلب باندې الله نه عافیت غواړئ ښه د الله نه عافیت غواړئ خدای دا عافیت ژوند مې نصیب کړي ځکه چې الله پاک ته څه ګرانه نه ده که اوس مو راوپرځئ د سترګو دا نظر رانه والي یکدم د غوږونو دا شنوایي رانه واخلي د ژبې دا ګویایي رانه واخلي هره موقع زموږ دپاره د شکر نه خو که موږ شکر ادا کړو بهرحال موضوع برای معنا غیر مستقل نحو ذهبت من البصرة الى الكوفة زه د بصرې نه کوفې ته لاړم دا ابتدا د ذهاب دا د بصرې نه وشوه من پې دلالت وکړو او اله انتها په کوفه باندې وشوه دا اله چې کوم دی د انتها دپاره راغلی د من معنا ابتدا ده او د اله معنا انتها ده خو دا بغیر د دې پوره جملې نه چې په دې ځای کې راغلی دا فعل او دا حرف دا ملا او سرنی اسم نو دا په خپله معنا باندې دلالت چې کوم دی نو نشي کولی ښه اما فعل سی قسم است هر چې فعل دی دا په درې قسمه باندې دی فعل اول ذکر کړی په اجمال کې تفصیل کې چې کوم دی نو فعل مقدم کو اما فعل هر چې فعل دی دا په درې قسم باندې ماضی و مضارع و امر یو ماضی دی یو مضارع یو امر دی ماضی فعل است ماضی دا هغه فعل دی موضوع برای دلالت بر حدوث کاری چې دا وضع شوي د پاره د دلالت کولو په کولو د یو کار باندې په نوي کولو د یو کار باندې در زمانه گذشته په تېره شوې زمانه کې چې تا د ماضي یو لفظ ووې د ماضي یو صیغه دې ووې نو هغه د دې دپاره وضع ده چې دا دلالت وکړي په دې خبره باندې چې دا فعل په مخکې زمانه کې واقع شوی تا ووي ضربه تا ووي نسوره تا ووي اقتدره تا ووي استخرجه دا ټول د ماضي صیغې دي څه د مجرد دي او څه چې کوم دی نو د مزید نو چې تا کله ووي چې ضربه نو د دې معنا په دا ضرب واقع شوی دی په مخکې زمانه کې وهل وکړه هغه یو سړي خیال کړله اقتدره اقتدره په خبره باندې پوه شوې نو دې معنا دا ده چې ملا وزیر اعظم شو وزیر اعظم شو په خبره باندې پوه شوې اقتدره تا ووي چې هلکه اسعد محمود چې کوم دی نو وزیر شو اوس یې ټیز په ډبلی نه ماتي خیال کې براله داسې پسې ځه داسې پلانې سنیټر شو نو هغه چې کوم دی نو دا کرسۍ ملا چې دا کرسۍ راوړه نو ما ورته ویل دا تا ما نه جوړه کړې عطاء الرحمن نه دې جوړه کړې په دې کې خو زما په شان درې کسان راځي البته که عطاء الرحمن ملا راغی په دې کې کېناست نو ایله په خوارو به پکې راشي په خبره باندې پوه شوې نو څوک سنیټر شو څوک ګورنر شو څوک څه شی شو وزیر شو او ما ورته خوار مولیان خبره پوه شو یو مولا وی هغه ممبر شو بیا وزیر شو څه مخکې یاره وایي دا ډېر ښه کار شو مولیان مالدار شو
ما ورته وی په خطر د کابل خرواچم ته مالدار شو من کله مالدار شو مون خواکه خور پړق مولیان خدای دې غرقه خو ته مالدار شو د اوسه پورې چې کم دیانو کرکڼې دي را شو کولی او چې کم دی په موټر کې ګرځي پلن پکې ناست دی او هغې پورې نه را کوځي که چې څو ډریور درته ورکړو دي کولاو کړی پوه شي مطلب باندې زه خو داسې کمعقل مولا ایسته چې کم دیانو ټول رانه بیا خفه شي تاسو خیال ته راله نو اقتداره نو چې اقتداره شي نو بیا وروسته استخراجه شي استخراجه یا یستخرجو شي یستخرجو د وزیر اعظم نه وزارت واخیست نو استخراجه شو که نه په دې باندې پوه شوې استخراجه شو او د منبر د منبري واخیست نو استخراجه شو که نه راویښ که که نه 2 خپې زمازې کوه دومره مال دې جمع که چې 9مې پیړۍ پورې چې کوم دی نو ستا ضرورت پاتې نه شو 9مې پیړۍ پورې زموږ مولیانو کې مولا دی نو هغه ډېر وخت منبري وکړه نو هغه مال یې پټ ساتلی و نو مخکې مو دی پې کور جوړ کړ 3 چته کور یې جوړ کړ یو دغه 3-4 کروړه روپۍ پې ولګول 3-4 کروړه روپۍ پې ولګولې په خبره پوه شوې دونه هوښیار مولیان دي بار دیوالې خاص تاو کړی بال دیوالې خاص تاو کړی دننه چې ورشي نو ته به وایې چې خدایه پاکه مونږ خو نادیده یو که نه مونږ دا څه شی دي ماربل یو دا چې کومه دی نو ټایلونه دا مونږ څه پېژنو تاسو خیال ته راغله او دا قالینونه چېرته به خپیال به خپې ګرځي او چېرته به پیزار وباسي یت کاکا صاحبه د دې سخته نه تاسو خیال ته راغله مولیان الله دې معافي وکړي شی خراب دی نو خفه کېږئ مه زه د چا خلاف نه یم خو خپله ګیله خو به کوم که نه یار نو خدای م غر که نو خو 1 کروڑ روپۍ موږ له به راکوي که نه پوه شوې زموږ یو ملګری هغه خدای ما 10 کروڑه روپۍ راکړې خدای ما 10 کروڑ چا ورته خدای دې غرقه ستا ته د خولې ته دې ګوره 10 کروڑ روپۍ تا هغه وی 200 دې کمې راکړي خبره پوه شوې 10 کروڑ روپۍ زه هم ویم خدای ما له 20 کروڑ روپۍ راکړي چې دې ټولو طالبان له پې ودونه مو کړم او دا مدرسه پې غوټه جوړه کړم دې طالبانو له دلته کوارټر یې جوړې کړم چې کښېنئ پکې خورئ څکئ او کوئ او لام به یو ډوډۍ زما خورم ډوډۍ به خدای درکوي او که نه 20 کروڑ روپۍ زموږ کار پې کېږي خبره معلوم کړواسو پورې چې کوم دی نو بس بیا 10 انګلیاں گھی میں 5 نہیں 10 انګلیاں گھی میں په خبر تاسو به هم مزي یو نو تاسو هم سوال نه کوئ مړه تاسو الله نه غواړئ که نه خوار شو تاسو د خلیفه بابا اولاد یې خلیفه بابا وایي چې چاله لور پخې مالې ته نور پخې که چاله ابۍ پخې مالې ته ابۍ پخې دا قوم دی ښه زموږ دې کلي کې یو هلک و د 6 کالو خبره پوه شوې ډېر نیک سړی و ډېر ښه سړی و هغه به دا خبرې کو ناشنا تا ما ته پوزه که غوږ دی نو ماضي تیره شوې زمانه استخرجه و اقتداره و ضربه و پلانې و ډینګرې په تیره زمانه کې هغه خبرې به وروستو کوو چې دا زما ماضي قریبه ده دا ماضي بعیده ده دا ماضي استمراري ده دا ماضي شکیه ده دا ماضي تمنایي ده دا به تاله انشاءالله په میزان کې راشي کوم ځای کې به راشي میزان کې په دې پاڼه کې به راشي خبره پوه شوې دویمه پاڼه میزان کې والی که نه نو دې ځای کې اوس میزان ته پېژنې شکر دی خدایا میزان نه پېژنې اوس که میزان دې پېژندلی وې نو دا خبرې به دلته ماضي شکیه او دا ټولې به دې پېژندلې خو هلته میزان څوک وایي نه او زما د زړه زور اوس نشته پخوا به ما د هغې نه شروع وکړه په آخري سر به مې خبره ولګوله او د زړه زور مې ورسره ډېر و هلکه راځئ چې کافیه هم درته ویم هلکه راځئ چې نورالانوار هم درته ویم هلکه راځئ چې پکې هغه شی څه شی نه شرم تعمیل هم درته ویم دا به مې ټول وي ځوان ومه ستړی کېدم زه طالبان ته مې زه لرګي نه جوړم هغې وي رشته د لرګي نه جوړ خبره باندې پوه شوې نو ماضي هغې ته و مضارع فعل است مضارع د هغه بلا ده موضوع برای دلالت چې دا وضع شوي د پاره د دلالت کولو بر حدوث امر په پیدا کولو د یو کار باندې در زمان حال یا استقبال په زمان حال یا استقبال کې مضارع هلکه مضارع خو پکې نه ولاړه دا پکې د کوم ځای نه راغله وی هلکه دا
حال او مستقبل د پاره چې کوم ټکی وضع دی نو هغې ته مضارع وي. زارع یزارع مزارعة مشابهت ته ویلی کېږي. څه ویلی کېږي؟ مشابهت ته ویلی کېږي. په دې مضارع کې اختلاف دی چې د دوو ټکو دپاره وضع ده که نه، د دوو ټکو دپاره د حال او د استقبال دپاره څنګه وضع ده. نو بعضې علما وایي دا مشترک د مابین د حال او د استقبال کې د جمهورو مذهب دا دی. جمهورو مذهب دا دی چې دا مشترک د مابین د حال او د استقبال کې. اوس تمیز بیا څنګه تمیز د حال او د استقبال به په قرینه باندې کیږي، په قرینه باندې. لکه څنګه چې عام لفظ مشترک دی، عام لفظ مشترک دی نورو کتابونو کې ویل عین مشترک لفظ دی که نه، بل ټکی درته یاد نه وي نو عین مشترک لفظ دی. نو عین د سترګې ته وایي د انسان، او چینی ته هم ویلی کېږي، او د نور سترګې ته هم وایي، او د زنګون د نی کیپ دا سترګه زنګون دې ته هم چې کوم دی نو عین وایي. خبره پوه شوې؟ اوس قرینه به غواړي چې تا وی عین، نو هلکه د عین نه څه مراد دی؟ ته وی شربتو من العین، شربتو ما د چینې نه اوبه وڅښل. دلته د عین نه به چینه مرادي، دلته د عین نه به زنګون نه مراد چې د زنګون نه مې اوبه وڅښلې. د نور سترګه به نه مراد، سره زر به ترې نه مراد، څه به ترې مرادي؟ چینه به ترې نه مراد، قرینه پې موجود ده. خبره پوه شوې؟ ته وایې بصرتو بالعین، ما چې که به دی نو کتل وکړو په سترګه باندې، نو بیا ترې نه ستا دا سترګه مراد ده، بیا ترې نه چینه نه ده مراد. هر مشترک هغې نه چې ته یوه معنا اغستل غواړې نو یو قرینه به ورله ذکر کې، یو علامه به ذکر کې، یو دلیل به ذکر کې. نو چې کله ته د مضارع نه د یضربونه خیال کې راغله، مثلا د یضربونه د دې نه ته معنا د استقبال اخلي، نو سوف او سین به ذکر کې. سیضربو، سوف یضربو به وایې، سیضربو سوف یضربو دا مستقبل شو. او چې د حال معنا نو قد او الان به ذکر کې، قد به ذکر کې او الان به ذکر کې. په مسله باندې پوه شوې؟ به هر حال دا مشترک په مابین دا د جمهورو مذهب دی چې مابین د حال او د استقبال کې مشترک ده، او ته چې تمیز د حال او د استقبال کې دا به په قرینه باندې کې، لکه څنګه چې عام لفظ باندې مشترک لفظ کې. او زجاج یو عالم تیر شوی دی، زجاج شیشې به خرڅولې ښه غټ مولاو، هغه وایي دا حقیقت دی په استقبال کې او مجاز دی په حال کې. حقیقت دی یعنی دا مضارع وضع ده د استقبال د پاره، حقیقتا او مجازن ته نه معنا د حال اغستلی کېږي، مجازن ته معنا د حال چې کوم دی نو اغستلی کېږي. او ولې وجه څه ده؟ وایي ځکه چې زمانه د حال انتهایی قلیل او خفي ده، حال په ځای ټینګېږي نه. او مستقبل څه شی دی؟ بس د دې زمونږ د دې خبرو نه وروستو د قیامته پورې دا ټول مستقبل دی. لکه څنګه چې د دې نه مخکې د آدم علیه السلام زمانې پورې، مثال په طور دا ماضي ده. نو دا حال د دې دواړو غریبانانو په منځ کې داسې مګلی کېږي، را مګلی کېږي، لږ غونې نو لږ غوندې وي، او بیا د حال نه ماضي جوړه شي او بیا د حال نه مستقبل جوړ شي، په شرنګ یې ورغلی. نو وایي د دې وجې نه دا حقیقت دی په حال کې، په استقبال کې، او مجاز دی په حال کې. خبره پوه شي؟ کله چې یو لفظ خالص مخلص ذکر شي، خالص مخلص ذکر شي، نو د هغې نه به حقیقي معنا اخلي. که مجازي معنا اخلي نو هلته به بیا څه داسې علامه جوړې چې د دې نه مراد دا دی. ته وې اکلت من الشجر، اکلت ما د ونې نه خوراک وکړو. نو خامخا د هر انسان ذهن دې ته ځي چې دی د ټانګو ونه یادوي، دی د کیلې ونه یادوي، دی د مڼې ونه یادوي، ځکه چې څوک د دې پاڼې نه خوري او څوک د دې لرګې نه خوري، نو میوه ترې نه مراد دی. نو حقیقت باندې به حمل کې، خبره باندې پوه شوې؟ او که ته ترې نه بیا مجازي معنا اخلي نو بیا به وضاحت کې چې د دې نه مراد دا مراد دی. لکه لا یضع قدمه
دا سړی وایي زه به قدم نږدمه فی دار فلان، د فلانی په کور کې. نو قدم خو صرف دی لږ ځای ته وایي، دې ته قدم وایي. دا څه دی؟ قدم دی. دا نه دی مراد، دلته مجازي معنا مراد ده. لا یدخلو، دا سړی به نه داخلیږي فی الی دار فلان، فلانی کور ته به نه ور داخلیږي. په مطلب باندې پوه شوې؟ دغلته بیا مجازي معنا مراد شوه. دلته چې کوم دی نو دا الفاظ په هغې باندې دلالت کوي چې هلکه داسې نه ده چې دا یو خپه به نه نور به وردننه کېږم او دا خپه به نه وردننه کوم. مطلب دا خو ستا د بدن جز دی. دا خو طریقه دا ده چې خلک جز ذکر کوي او مراد ته کولی، جز ذکر کوي او مراد ته نه کول وي. پوه شوې؟ او رضی مولا وایي دا یو عالم دی ډېر لوی، نحوي هم دی صرفي هم دی. رضی د یو کتاب هم لیکلی دی ښه، د کافیې شرحه لیکلی رضی. هغه فرمایي چې دا بالعکس خبره ده، دا مجاز دی په حال، حقیقت دی په حال کې او مجاز دی په استقبال کې. وایي ولې هلکه؟ وایي د حال زمانه یقیني ده او استقبال ځواني دی. را به شي که را به نه شي. سبا ورځ به مثال والو، یو ګینټه به والو نیمه پس. دا یقیني نه دي، ځواني دي. هېڅ پته نه لګي چې په ما او تا به دغه وخت راشي او که را به نه شي. خبره پوه شوې که نه؟ نو دا د هغې مذهب دی پکې ښه. و امر فعل است، امر یو فعل دی موضوع به جهت فرمودن مخاطب را به امرې چې دا وضع شوی دی د پاره د فرمایلو د حکم کولو مخاطب ته په یو کار باندې به جهت فرمودن. نو مقه معنا لري خو الفاظ جدا جدا راوړي. که مولا له فارسي ښه ورځي که نه نو کله کله یو لفظ یو معنا په مختلفو الفاظو باندې سړی وکړي. خبره پوه شوې؟ خاص کر دا مقررین چې کوم کسبي مقررین دي او دا سکونه باندې هوا وایي که نه، کله پکې داسې لاړ شي او کله پکې داسې لاړ شي. په خبره باندې پوه شوې؟ نو دغه او تاسو وایئ چې اوه مولا نه دی بلا دی په خدای یقین وکړه. ټوپک هم ورسره دی، ټوپک هم ورسره دی، تمانچې هم لاس کې نیولې ده. نو څه ملک شاړ شام کوي چې ټوپک ورسره دی؟ یو ما خو ونه چې افغانستان ته لاړ او نه چې کوم دی کشمیر ته لاړ، ټوپک دلته په چا پسې راغستی دی؟ ما ته چې کوم دی زما ډېر لوی لوی شاګردان، لوی لوی آفیسرز دي، لوی لوی دغه دي. یو شاګرد مې ایسی دی په دې دیر کې، یو چې کوم دی ایف آی اے کې ډایرکټر دی، ډېر لوی سړی دی. یو ډي اس پي دی. یو ما ته وایي چې صاحب یو به د پولیس والا درکوم او یو به ټوپک هغه پولیس والا سره یو تا سره به ګرځي. نو مې څه به کوي؟ ډوډۍ له خولې سیوا کوم. خبره پوه شوې؟ ویې نه مړه بیا به کور ته ځي که نه. نو مې زه په ټوپک څه کوم؟ د چا ښځه به پې ولمه. خبره پوه ده. نن شبه دا شی ډول ډال جوړ شوی دی. پیر صاحب به یې په ځان بیا څادر راچولی، ټوپک مړه کښېنه خدای دې غر کړه، تا ته څوک څه وایي؟ خبره پوه شوې؟ او چې د ختم نبوت نوم یې واوست نو یو به تې هلته رواني، بل به تې هلته رواني، څوک به تې مخکې رواني، یو درز جوړ دی. دې مولیانو ځان په شرمونو باندې وشرم. کښېنه مړه سړی ځان. ملا قاسم دی په خدای یقین وکړه چاکو مو سره چاکو او یا په چاکو پوهېږي. ما خیال دی چاکو په چل به هم نه پوهېږي. داسې ملا دی، داسې ملا نه ځارېږه. شړل به پټکۍ والي، یو ولې داسې تللی بلې داسې تللی. ته به ویې دا چې کوم دی نو شوتلو پنډله منجیله والي. خبره پوه عزت شته که نشته؟ بیخي ساده باده، بیخي ساده باده او عزت شته. نه ورسره ټوپک شته، نه ورسره پولیس شته، نه ورسره څه شته، نه ورسره څه شته. تاسو خیال ته راغله چې کومه ګولۍ خدای تعالی مقرر کړې ده که نه، نو غیر چاپیره به درنه پولیس وي او دقه کپره به در باندې وولي. بې نظیره مبارکه ښکلې جینۍ وه. هغه په ګاډي کې بر راووته، چینجی دی پکې که نه، کښېنه لاندې که نه، لاندې کښېنه. پکې بره راووتله.
خلکو ته یې سلامونه ورته کول، سلامونه یې ورته کول. خبره پوه شوې؟ نو چې سلامونه یې کول نو کاپر بچی ورته داسې شیشناکې راوشي دقه ځای په مې ورږه چې سړه دي کي یا خدینه کې سړه دي کي. خبره پوه خو کښېنه که نه هغه ګاډی یې داسې و چې په هغې باندې ډز نه چلېده، ګولی پې نه چلېده، خو چینجی په چې کوم شی دله مقرر دی نو په بلټ پروف ګاډي کې ناست دی خو دقه ځای دله وویشته. زما په دې خبره پوه شوې؟ نو زه هم پیدا کوم یو ټوپک په خو شوشاخ به پې جوړی، شوشاخ به پې جوړ، نور به څادر را چاپېره کړو په ځان باندې بیا راواچو د پیرۍ په ځای کې به پیران یو او که نه پیرانو سره ده هغه یې ورسره نیولې. بهرحال موږ یې څه کوو فعل بجهت فرمودن مخاطب را به امری مخاطب ته د یو کار حکم کې چون اقرأ یعنی بخوا لولا لک شعبه الف ب ت س وایه مطلب باندې پوه شوې؟ اقرأ دا امر صیغه ده یعنی بخوا. ماضی و مضارع دو قسم، ماضی مضارع دو قسم دي، معروف یو معلوم دي. ای فعلی کې منصوب شود بفاعل جلی چې نسبت شوی ښکاره فاعل ته یا خفي یا پټ فاعل ته. خلق الله دا اول مثال د ښکاره فاعل دی، الله د خلقه دپاره فاعل دی. و یخلقو دی کې ضمیر دی راجع دی الله تعالی ته، په خبره باندې پوه شئ؟ نو دغه ضمیر هغه پټ فاعل دی، په خبره پوه شئ؟ و مجهول دویم مجهول دی قسم که چونان نبود داسې نه یعنی نسبت فاعل ته نه شوی. چون خلق العالمو عالم پیدا کړی شوی دی، اوس چې عالم پیدا کړی شوی دی خو خالق به څوک که نه، خو نسبت فاعل ته نه دی کړی شوی. د دې وجې را روانې دي چې دا مجهول ولې مقرر کړی دی. ښه وجه راځي ویخلقو حاجی و هر یک ماضی و مضارع و هر یک معروف و مجهول می آید بر اوزان مختلفه. هر یو د ماضی مضارع نه او هر یو د معروف او د مجهول نه دا په اوزان مختلفه باندې راځي. ماضی هم په مختلفو اوزانو راځي مضارع او دارنګې معروف او مجهول. مضارع نه ضربه یو وزن دی، نسواره د ضربه په شانتې دی، سمعه بل وزن دی، فتحه خیال کړه کرومه دا اوزان مختلفه دي. او یا دا سیغ ټول واخله، د ضربه نه واخله د ضرب تو ضربنا پورې اوزان مختلفه شو که نه شو؟ یا داسې واخله چې مجرد یو مزید بل اوزان مختلفه شو. دقرنګې یضربو کې واخله او داسې پسې لاړ شه، کرومه واخله، اکرمه واخله، اقتدره واخله، استخرجه واخله، اوزان مختلفه شو. مجهول هم دقرنګې ضربه والا، یضربو والا ماضی مضارع، مجهول والا، اقتدره والا، استخرجه والا، دا اوزان مختلفه شو. دا اوزان مختلفه د چا نه جوړ دي؟ دا به وروستو بیا خبره کوو انشاءالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من